जय माँ महालक्ष्मी। भक्तगण आसंतु आज अलक्ष्मी विवाह वृत्तांत शुणा। अंतरे साधु जने मन दे शुण पार्वती जे ईश्वर को पूछा कले पुण लक्ष्मी बोलिण एक लक्ष्मी भग्नी थिले ताहार विवाह प्रसंग कहवा मतुले शंकर बोले देवी शुण मन देई अलक्ष्मी विवाह मुहि कहूछि बुझाई लक्ष्मीकर ज्येष्ठ भग्नी अलक्ष्मी अटई यौवन सर्व अटे फुटी विकसई विवाहिता नहिबारु दुखी कमलिनी पति पासे एक दिने कले कदईनी अलक्ष्मी अटंती प्रभु मो ज्येष्ठा भौणी विवाह नुहंते तांको हृदय दुख गणी विवाह विधान तांको कर प्राणेश्वर श्रीपद प्रार्थना मोर तो से घेना कर लक्ष्मीकर कारुण्य शुणी उद्दालक पासे गले नरसिंह देव कहिले साहसे ए भमुनि शुणिबा हेउ वचन मोहर लक्ष्मी विवाह कथा मनरे विचार नृसिंह देवंक कथा टाली न पारिले अलक्ष्मी ग्रहणे मुनि सनमत देले। शिव बोइले शुण गो सती महादेई उद्दालक विवाह कथा पूर्व टई जोगासने बसी उद्दालक महाऋषि ध्यान जोगे सुमरंती सकल महर्षि ऋषि मानकर तहु आसन टलिला जानिले हृदय उद्दालक सुमरिला अलक्ष्मी विवाह कारण ऋषिए जानिले तहु उद्दालक पासे सकले मिलिले जे जाहारे कले जेते मान्य समादार नारदंकु पेशिले से वरुण पासर भमुनि वरुणे आंभ कथा जे कहिबो अलक्ष्मी कन्या को उद्दालक विवाह हेबो आ चली गले नारद जे होइले दूत वेश रत्नाकर पासे जाई होइले प्रवेश अलक्ष्मी विवाह कथा बुझाई कहिले कन्या को घेनिण बेगे आस सिंधु कूले नृसिंह महर्षि उद्दालके छंती बरी एणु शीघ्र चल तुम्भे कन्या संगे धरी शुणी जलपति बहु आनंदित हेले नीरवती राणी पासे सकल कहिले अलक्ष्मी को सिंधु कूले कराई विवाह विवाह जोगाड़ मान तो ही हेला निर्वाह एते कहिण वरुण जोगाड़े लागिले नीरवती राणी कन्या बेश होई कराइले बाहरी पड़िले तहु समुद्र तीरे स्मरी विश्वकर्मा आज्ञा देले रत्ना करे एही सिंधु तीरे छाया मंडप निर्माण कर शीघ्र कन्या मुहि करिवी प्रदान आज्ञा मात्र विश्वकर्मा नाना रत्न देई अपूर्व पुरी गोटिए कले सेठाई ए अंते सकल ऋषि आसी हेले एक तदंते मिलिले महाऋषि उद्दालक स्वर्गपुरु देव कन्या आसी जे मिलिले अति उच्च स्वरे सर्वे हुलहुली देले बजाई शंख महुरी बंशी ओलावेणी मंगल गांती तही सकल कामिनी रत्नाकर आसी बाट वरण करिले बर को धरिण देवी परे बसाइले तहु विशिष्ट आशीष मंत्र उच्चारिले महर्षि देवर्षि गणे मंडपे बसिले संकल्प पूजा दी तही सारिले वरुण गंध आदि बासर पुण वैशाल्य करण जावत विधाने विभा जले समापन लवण चौरी मधुपक आचमन कन्या को पिंधांती वर पालटा वसन वसुधारा देई सूत्र कौतुक बंधन ए यज्ञ पवित पिंधिले मुनि उद्दालक मस्तके मुकुट बांधी हेले अभिषेक छाया मंड परे देवी उपरे बसिले वशिष्ठ महर्षि वेद मंत्र उच्चारिले सम्मुखे वर्ण बसे कन्या कोल करी हस्त ग्रंथि बांधिले वशिष्ठ आचारी बर कन्या गोत्र कही संखे जल देले विवाह विधि सारी हस्त ग्रंथि की फेडिले तहु बर बाम भागे कन्या बसाइले कुशांडी विधि ने तहु होम कराइले लज्जा होमादि सारिण जुआ खेलाइले हे
ବହୁବିଧ ଯୌତୁକ ବରୁଣ ଯେ ଦେଲେ। ହେ ନିରବତୀ ରାଣୀ କନ୍ୟା ବରକୁ ବନ୍ଦାଇ ପରସିଲେ ଅତି ଯତ୍ନେ ଅମୃତ ମଣହି। ବରକନ୍ୟାକୁ ଏମନ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ଭୁଞ୍ଜାଇ ବରଯାତ୍ରୀ ଋଷିଗଣେ ଭୋଜନ କରାଇ। ସ୍ୱୟଂ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ବେ ପରସେ ଅମୃତ। ଋଷିଗଣ ଭୁଞ୍ଜି ତାହା ହୋଇଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। କ୍ରମେ ରାତ୍ରି କାଳ ଆସି ଯହୁଁ ପ୍ରବେଶିଲା। ମଧୁଶଯ୍ୟା ବିଧିମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଲା। 64 ତଦନ୍ତେ ସପ୍ତମଙ୍ଗଳା ସାରିଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ ଋଷିମାନେ ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଶୁଭ ମନାସିଣ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ମରାଳ ବାହନେ ଚଳିଗଲେ ନିଜପୁର। ଆଶ୍ରମେ ଯିବାକୁ ବ୍ୟଗ୍ର ଉଦ୍ଦାଳକ ଋଷି ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ବରୁଣପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଆସି। ବରୁଣଙ୍କ ପାଶେ ଋଷି ମେଲାଣି ମାଗିଲେ। ଉଦ୍ଦାଳକଙ୍କୁ ବରୁଣ ବିନୟ କହିଲେ। ଦୁହିତାର ଦୋଷ କରିବ ହେ କ୍ଷମା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଅଟ ଦିତି ବ୍ରହ୍ମା। ଋଷି ବୋଇଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ହେ ବରୁଣ। ମଧୁଶଯ୍ୟା ରାତ୍ରେ ଜାଣିଅଛି କନ୍ୟା ଗୁଣ। ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଧରି ଶିର ପରେ ବିବାହ ହେଲି ତୁମ୍ଭ କନ୍ୟା। ନ ଦେଖି ଆଖିରେ ଭାଗ୍ୟର ଲିଖନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ଯେ ଭୋଗ। ପତ୍ନୀଠାରେ ରହେ ସଦା ପତିର ସୁହାଗ। ତୁମ୍ଭ ଦୁହିତାର ଗୁଣ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ ଭଲେ। ବାହୁଲ୍ୟ ହୋଇବ ମଣେ ଅଧିକ କହିଲେ। ଏତେ କହି ଉଦ୍ଦାଳକ ହୋଇଲେ ବିଦାୟ। ପତ୍ନୀ ଘେନି ନିଜ ଶ୍ରମେ ହୋଇଲେ ଉଦୟ। ବରକନ୍ୟାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଜଳପତି ନିଜପୁରେ ଗଲେ ଘେନି ସକଳ ନିର ସଙ୍ଗେ ନିରବତୀ। ଶିବ ବୋଇଲେ କଥାଏ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ କହିବି ଯେବଣ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୀତିନୀତି ଆଶ୍ରମେ ରହିଣ ଋଷି ହୋଇଲେ ସଂସାରୀ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସେହି କଥା ଲାଗେ ବିଷ ପରି। ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଣ ମୁନି ଆହ୍ନିକେ ଚଳନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ହୋମ କରି ବୈଶାନରେ ସେ ତୋଷନ୍ତି। ହବି ଗନ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ହେଲା ଅସହନ। ଅସୁସ୍ଥ ମଣଇ ସେହୁ କରଇବ ମନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି ଋଷି ହୋଇ ନିଷ୍ଠାପର ପୂଜା ଲାଗି ସଜାଡ଼ନ୍ତି 16 ଉପଚାର। ବିଧି ବିଧାନରେ କରନ୍ତି ନିତ୍ୟ ସଟ କର୍ମ। ନ ସହେ ସାଗର ସୂତା ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ହୋମ। ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶୁଣିଲେ କରୁଷିଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦଇ ବସି ତହିଁ ନିତ୍ୟକାରେ। ଦୋରେହା ଅଗ୍ନିରେ ଘୃତ ଆହୁତିରେ ବାସେ। ପେଟ ମୋଡ଼ି ହୁଏ ତାର ଘରରେ ନ ପଶେ। ତେବେ ସଂସ୍କାର ନ କରେ ଋଷିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଘରେ ଲାଗି ନାହିଁ ମନ ବୁଲଇ ଦାଣ୍ଡର। ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହେ ଘର ହାନି ଲାଭ। ବାୟାଣୀ ପରାଏ ରହେ ମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ନିଚ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଦା ହୁଏ କଥା ଭାଷ। ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଁଏ ଦେଖି ଉତ୍ତମ ମଣିଷ। କର କର ହୋଇ ହସେ ଅତି ଅଲାଜୁକ। କାଉ ପରି ଚାହିଁଥାଏ ହୋଇ ବକ ବକ। ବୁଢ଼ୀ ପରି କିଛି ମାତ୍ର ଲାଜ ତାର ନାହିଁ। ପୋଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ପରି କଳା ତା ଦିହ ଦିଶଇ। କର୍କଶ ଅଟଇ ଅତି ତାହାର ଶରୀର। ହାତ ଦେଲେ ମନେ ହୁଏ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର। କଠିନତା ଦେହେ ଯେହ୍ନେ ଲୁହାର ପ୍ରତିମା। ପେଚକ ପରାଏ ତାର ମୁଖର ଗାରିମା। ପିଙ୍ଗଳ ରଙ୍ଗ ତା କେଶ ପୁଣି ଲମ୍ବ କର୍ଣ୍ଣ। ନୟନ ଯୁଗଳ ତାର ଦିଶେ ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ। ଦୋପାଖା ଚୁଲ୍ହିକି ଅବା ତାର ନାସା ପୁଡ଼ା। ଅଷ୍ଟରଙ୍ଗ ଭ୍ରମ କରେ କାଠ ଦର ପୋଡ଼ା। ହରିଦ୍ରାଦି ସହି ତାର ଦର୍ଶନ କାନ୍ତି। ଲଙ୍ଗଳ ଲୁହାର ପରି ଜିହ୍ୱାର ଆକୃତି। କର୍କଶ ବଚନ ତାର ଶୁଣି ଲାଗେ ଭୟ। ଗଧ କେବେ ବେଙ୍ଗ ବୋଲି ହୁଅଇ ପ୍ରତ୍ୟହ। ଅତ୍ୟହ କୁତ୍ସିତ ଦିଶେ ପିନ୍ଧିଲେ ଭୂଷଣ। ବେନିକର କ୍ଷୁଦ୍ର ଦିଶେ ଲମ୍ବିତ ଚରଣ। ଗଡ଼ୁଥାଏ ଗଧ ପରି ଓଟ ପରି ଚାଲେ। ଅଳ୍ପ କାଳରେ
ବଟା ଯାକ ବୁଲେ ଶ୍ମଶାନେ ବୁଲଇ ନୀତି ତହିଁ ମନ ଥାଏ ମଶାଣି କାଠକୁ ଆଣି ଚୁଲିରେ ଭରାଏ ରୋଷବାସ କରେ ସେହି ମଶାଣି ହାଣ୍ଡିରେ ମରିବା ପ୍ରକାରେ କାନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କ କଥାରେ ମାରିବା ପ୍ରକାରେ କାନ୍ଦେ ମୁନିଙ୍କ କଥାରେ ଘର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତାକୁ ନାହିଁ ଲାଗେ ସଦାବେଳେ କଥା କହେ ତମ ରାଗେ ପତ୍ରିଆ ଚରଣ ଦେଖି ଋଷି ଉଦାଳକ ବୁଝାଇ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ତାକୁ ବସାଇଣ ପାଖ ଗୃହିଣୀ ଘେନିଣ ସିନା ମହତ ଘରର ନାରୀ ସୋଗା ଲଜ୍ଜା ଭୁଲି ବୁଲୁଛୁ ପଥର ଭଲ କଥାକୁ ତ ତୁହି ସଦା ରୁଷ୍ଟ ହେଉ ଦୋହରା ଘରେ ମଶାଣି କାଠକୁ ପରାହୁ ଅସନା ଥାନରେ ଉଠା ସଦା ଥାଉ ରହି ଆଉ ଅସନା ଥାନରେ ଉଭା ସଦା ଥାଉ ରହି ମୁକୁଳା କେଶର ଦାଣ୍ଡେ ବୁଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ବାହାରି ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ପୁରାଉ ତୁ ଘରେ ବାସ କେବେ ନାହିଁ ଧୋଉ ଅସୁଚି ସ୍ପର୍ଶରେ ସକଳ ଅନୀତି ତୁହି ମୋର ଗୃହେ କଲୁ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ନିନ୍ଦା କରାଇଲୁ ଏମନ୍ତ କୋଠର ବାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଖ ଶୁଣି ବୋଇଲା ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର କଥା ଶୁଣ ମୁନି ତୁମ୍ଭ ଗୃହ ଉଠେ ହୋମ ଘୃତ ଧୂପବାସ ନାସାରେ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ବହେ ମତେ କରେ ଅଣଚାଷ ଲାସା ନାସାରେ ଲାଗିଲେ ମୋର ବହେ ଅଣଚାଷ ସେ ଧୁଆ ଲାଗନ୍ତେ ଦେହ ବିକଳ କରନ୍ତି ବେଦ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ କମ୍ପନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାଠାରୁ ଶୁଣ କହୁଛି ବୁଝାଇ ଆହେ ମହେ ମହାମୁନି କଥା ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ନିତ୍ୟ କଳି ଗୋଳ ଲାଗିଥାଏ ଯେଉଁ ଘରେ ବଧୂମାନେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଯେ ମାନ୍ୟ ନାହିଁ କରେ ଅସଂସ୍କାର ଅଟେ ଘରେ ବାହାର ଯାହାର ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନେ ଅଟଇ ମୋର ସୁଖାଗାର ପତି ପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବା ଦାସ ଦାସୀ କଳି କରୁଥିଲେ ସଦା ମତେ ଲାଗେ ଖୁସି ଜୁଆ ଖେଳ ପଶା ଖେଳ ମିଥ୍ୟା କଥା ଯହିଁ ସେହିପରି ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ଖୁସି ପାଏ ମୁହିଁ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦା ସାଧୁ ନିନ୍ଦା ଯହିଁ କରୁଥାନ୍ତି ସୁରାପାନେ ମତ୍ତ ପୁଣି ବେଶ୍ୟାକୁ ରମନ୍ତି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ଲାଗି ରହେ ଜବଣ ଥାନରେ ମୋହର ବସତି ମୁନି ଅଟେ ସେହିଠାରେ ଆମିଷର ଗନ୍ଧ ସଦା ରହେ ଯେଉଁଠାରେ ଆନନ୍ଦେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ପୁଣି ଭୋଜନ ଯେ କରେ ମୋର ମନ ଥାଏ ସଦା ସେପରି ଥାନରେ କହୁଛି ନ ବଳେ ମୋର ମନ କେଉଁଠାରେ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦ ପାଠ ବା ଧର୍ମ କର୍ମ ଯହିଁ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଆଦି ଯେଉଁ ହେଉଥାଇ ଅସୁଖ ଲାଗଇ ମତେ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନ ଆବର କହୁଛି ମୁନି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମଙ୍ଗଳ ବାଦ୍ୟ ବାଜେ ଯହିଁ ଶୁଖିଲା ମାତ୍ରକେ ହୃଦ ନ ପାରଇ ସହି ସୁବେଶ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ ସୁକାନ୍ତି ମୁଖ ଦିଶେ ମନୋହରି ସୁପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମାନ ଦେଖଇ ସେଠାରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତି ଶରୀରେ ସୁସଂସ୍କୃତ ଗୃହମାନ ଦେଖିଲେ କମୁହିଁ ଏମାନ ଦେଖିଲେ ହୃଦ ଛାଏ ଯେ କମ୍ପ ହୋଇ ଯେ ଗୃହେ ହବିଷ ଅର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଭୋଜନ ପାଳନ୍ତି ବିଧିରେ ବ୍ରତ ଉପବାସ ମାନ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରେ ଦେବ କରେ ଯେ ଦର୍ଶନ ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଆଦରେ ଘେନଇ ଚନ୍ଦନ ଘୃତବାସ ବାସୀ ଅଟେ ଯାହାର ଘର ଠାରୁ ମାଛ ଗନ୍ଧ ମାଂସ ଗନ୍ଧ ଆସେ ଯେଉଁ ଘରୁ ମତେ ରୁଚେ ନାହିଁ କେବେ ସେହିପରି ସ୍ଥାନ ହରିଧ୍ୱନି ମୋର ହୃଦୟ କରେ ମ୍ରିୟମାଣ ପଳାନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଦର୍ଶନେ ଯେ କାଳ ସର୍ପ ତେମନ୍ତଟି ଭାଳିଲାଣି ମୋର ସବୁ ଦର୍ପ ମୋହର ବଚନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ କୁସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ରହିବା ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦିତ ମନ ଏମନ୍ତ ବଚନ ମାନ ପତ୍ନୀ ମୁଖ ଶୁଣି ଘୋର ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଲେ ଉଦାଳକ ମୁନି ଏମନ୍ତ ଗୃହିଣୀ ଥିବ ଯାହାର ବଲ ବଇଲେ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ କରିଦେବ ମୂଳ ସହ କୂଳେ ସୁତଚିତ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ହେବ କ୍ଷୟ ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ମୋର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ଲଜ୍ଜାହୀନ ବାର ବୋଲି ଅଟଇ ଯେ ନାରୀ ରହିବା ଉଚିତ ଏହା ସଙ୍ଗେ ପରିହରି ମନେ ମନେ ଏହିପରି ପାଞ୍ଚିଲେ ଯେ ମୁନି କପଟେ କହିଲେ କଥା ଶୁଣଲ କାମିନୀ ଏଠାରେ ରହନ୍ତେ ଯେତେ ତ ସୁଖ ନହିଲା ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନେ ଚାଲ ନ କରିଣ ହେଳା
ନିର୍ଜନ ଘର ଅରଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ ଧଇଲା ମୁନିଙ୍କ କହିବା, କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁନି ଯିବା ଶୀଘ୍ର ତୋର। ମୁନି ଉଦ୍ଦାଳକ ତହୁଁ ହୋଇଲେ ବାହାର, ମିଳିଲେ ମୁନି ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିର୍ଜନ ବନେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସ୍ୱନ ଯହିଁ ନ ପଶେ ଶ୍ରବଣେ, ସେଦିନ ଯେ ହୋଇଥିଲା ବରଷ ନିଶ୍ଚର। ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ତଳରେ ମିଳି ମୁନି ବର, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ବୋଇଲେ ତୁଲ ରହ ଏହିଠାରେ। ଯାଉଛି ତୋର ସକାଶେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାରେ। ଏମନ୍ତ କହିନ ମୁନି ଚଲିଲେ ବହନ, କ୍ଷଣକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ରମ। ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବସି ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ପଥ ଚାହିଁ ମନେ କରେ ସେ ଭାଳେଣୀ। କୁରାଳର ଚକ୍ର ପରି ବୁଲାଏ ନୟନ, ମହାକପେ କଲା ନିଜ ଅଧର ଦଂଶନ। ବିକଳ ହୋଇଲା ଯେହୁଁ ଚୌଦିଗେ ଅନାଇ, ମୁନିଙ୍କି ନ ଦେଖି ଉଚ୍ଚେ ବହୁ ବିଳପଇ। ଅଷ୍ଟମ ଦିବସ ଏହିପରି କଟିଗଲା, ପୁଣି ଶନିବାର ଦିନ ଲେଉଟି ଆସିଲା। କ୍ଷୁଧାତୃଷ ଲାଗିଲା ସେ ଛାଡ଼େ ଘୋର ଡଡ଼ି, ମହାରାଗେ କାନ୍ଦି ଭୂମି ପରେ ଯାଏ ଗଡ଼ି। ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରକାରେ ଶବଦ କରଇ, ମୁନି ନ ଦେଖି ବିକଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦଇ। ସେ ଶବଦେ କମ୍ପିଗଲା 14 ଭୁବନ, ପୃଥ୍ୱୀ ଚମକିଲା ଶୁଣି ବିକଟ ରୋଦନ। ବଦରିକାପୁର ଯାଏ ଶବଦ ଶୁଭିଲା, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କାନ୍ଦିବା କଥା ଜାଣିଲେ ମା କମଳା। ଏ ଜଗତ ଜନନୀ ମାତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି, ଭଗ୍ନୀର ରୋଦନ ଶୁଣି ସହି ନ ପାରନ୍ତି। ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ସନ, ଅବଧାନ କର ପ୍ରଭୁ କହିବା ବଚନ। ମୋହର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ଭଗିନୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟଇ, ଋଷି ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତେ ତାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ। ଛାଡ଼ି ଯାନ୍ତେ ଉଦ୍ଦାଳକ ନିର୍ଜନ ବନରେ, ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦୁଅଛି ଅତି ବିକଳରେ ମରୁଛି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ କେହି ନାହିଁ ସାହା, କରୁଣା କରିଣ ରଖ ଆହେ ଚୌବାହା। ମୋ ସମାନେ ଦିଅ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର, ଯେମନ୍ତେ ତାହାର ଇଚ୍ଛା କରୁ ବ୍ୟବହାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭୁ ଅଳପ ହସିଲେ, ଗରୁଡ଼କୁ ରାଇ ସେହିଠାରୁ ଚଳିଗଲେ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ ଯାଇ କ୍ଷଣେ ପ୍ରବେଶିଲେ, ଉଦ୍ଦାଳକ ପତ୍ନୀ ଦେଖି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଲେ। ଗଛ ଓଢୁଆଳ କରି କରଇ ରୋଦନ, ଲୁଗା ପସନ୍ତେ ମୁଖକୁ କଲା ଆବରଣ। କେତେବେଳେ କହେ କଥା ମୁଖକୁ ବଙ୍କାଇ, ଯେ ଦେବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁହିଁ ପାଇଲଇଁ। ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ଘର ବନ, ତୁମ୍ଭ ପରା ବନ୍ଧୁ ଥାଉଁ କି ହେଲି ହନିମାନ। ହୀନିମାନ ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ଏମନ୍ତ ପୁରୁଷ ମିଳିଲା, କେତେ ଚମ୍ପା ଦେଇ ଶିବ ପୂଜିଥିଲି ଭଲା। ତେଣୁ ସିନା ବନବାସ ହୋଇଲା ମୋହର, କେତେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣିବି କଷ୍ଟ ଆହେ ଚକ୍ରଧର। ଶୁଣି ନାରାୟଣ ତହୁଁ ବୋଇଲେ ବଚନ, ଆମ୍ଭର ଆଜ୍ଞାରେ ପୃଥ୍ୱୀ ଆତଜାତ ଜାଣ। 14 ଭୁବନ ଅଟେ ଆମ୍ଭ ଅଧିକାର, 56 କୋଟି ଜୀବରେ ମୋହର ବ୍ୟବହାର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ତୁମ ସାନ ଭଗ୍ନୀ, ମୋହ ପରି ସମ ଭାବେ ଯେ ଅଧିକାରିଣୀ। ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଘେନି ଯିବି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନେ ନେଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସ୍ଥାପିବି। ଶତ ଶତ ତପବନେ ପୁରିଛି ଯେ ସ୍ଥାନ, ହୋମ ଯାଗ ପୁର ପୂଜୁଛନ୍ତି ଜନାର୍ଜନ। ପୁଣି ଜନାର୍ଜନ 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ, ସୁଗନ୍ଧି ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ମୋହକେ ସେ ପୁରେ। ବିପ୍ରଗଣ ଗୁଡ଼ ଢାଳି ପୂଜେ ବୈଶାନର, ଦୟା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର। ତୁମ୍ଭର କନିଷ୍ଠା ଭଗ୍ନୀ ତହିଁ ଠାକୁରାଣୀ, ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବହୁ ଦାସୀ ଛନ୍ତି ପୁଣି। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ପୁଣ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ଯୁଗ ଲେଖି, ଶେଷ କରି ନ ପାରନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ନିରିମାଖି। ଅନନ୍ତ ମହିମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟଇ ସେ ପୁର, 88 ସହସ୍ର ମୁନି ଅଛନ୍ତି ସେଠାର। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲ ମାନି ମୋର ବୋଲ, ଶ୍ରୀହରି ପାଦେ ସେବିଲେ ସବୁ ହେବ ଭଲ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ସେ କଥା କମ୍ପେ ମୋର ଦେହି। ତୁମ୍ଭ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଶୁଣି ପେଟ ପୁରି ଗଲା, ବରଷକ ଆୟୁ ମୋର 6 ମାସ ହୋଇଲା।
ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଜୀବ ଆତ୍ମା ମାନ ପରମାତ୍ମାରେ ମିଶିଲା। କେତେକ ସୁକୃତ ସବୁ ରହେ ତୁମ୍ଭଠାରେ ରହିଲା ଦୁଷ୍କୃତ ମାନ ପଙ୍କର ରୂପରେ। କେତେ କାଳ ବିତିଗଲା ଜାଣ ଏହିଠାରେ ପୁଣି ଜଗତ ସୃଜନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହରି ତୁମ୍ଭ ତହୁଁ ରୁଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଲେ ଏକ ଜାତ। ଚତୁର୍ଦଶ ପୁରୀ ଗଲା ସୃଜିଲା ଜଗତ ସଚରାଚର ଯାକରେ ଯେତେ ଜୀବ ଥିଲେ ସକଳ ସର୍ଜନା କରି ବିଧାତା ରଖିଲେ। ସେଠାରେ ସୁକୃତ ଉଦୟ ସଂସାରେ ହେଲା, ଦୁଷ୍କୃତ ଯାକ ଯେ ପଙ୍କ ରୂପରେ ରହିଲା। ସେହି ତ ପଙ୍କରୁ ମୁହିଁ ଜନମ ଲଭିଲି ଜନମ, ତେଣୁ ଧାତା ରଖେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନାମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଧିକାର ସବୁ ଲାଗେ ମତେ ବିଷ, ମୋର ମନ ଜାଣି ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଜଗଦୀଶ। ମୋର ମନ ଜାଣି ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଜଗଦୀଶ। ରହି ନ ପାରିବି କେବେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ, ଅଧିକ କି କହିବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଚାମୁରେ। କନିଷ୍ଠା ଭଉଣୀ ଶ୍ରୀ ଦେଖି ନ ପାର ଏଣୁ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ମତେ ନ ରୁଚଇ। ସଂସାରର ଯେତେ କଥା ବୋଲୁଥାନ୍ତି ଭଲ, ସେସବୁ କଥା ଶ୍ରୀହରି ଲାଗେ ମତେ ସଲ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ଜଗତ ସ୍ୱାମୀ, ସବୁ କରି ମନ କଥା ଜାଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମୋର କଥା। ମନ ଜାଣୁଅଛ ଭଲ କରି ସେମିତି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଖ ମତେ ହରି। ଯେବଣ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଦେବ ଅଧିକାର, ସୁଖରେ କଟିବ ଦିନ ସେଠାରେ ମୋହର। ସ୍ୱାମୀ କି ମୋହର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ନିଜ ସୁଖେ ରହି ମୋର ରାଜ୍ୟ କରିବଇ। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଚନ ଶୁଣି ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାର, ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛିଲେ ହୃଦର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗିନୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗିନୀ ଅଟଇ ଯୁଗତେ। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଗୋଟିଏ ଦେବା ବିଧି ମତେ, ତହୁଁ ବଚନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଦଇତାରି। ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନଟି ଦେବା ଉଦ୍ଦାଳକ ନାରୀ, ବସନ୍ତ କାଳର ନାମ ଅଟେ ମଧୁବାସ। ସେ କାଳେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଭା ବଢ଼ିବ ଅବଶ୍ୟ, ସକଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ତୁମ୍ଭେ କେବଳ ବସିବ। ବସନ୍ତାଇ ନାମ ତେଣୁ କରିବ ଲାଇବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟରେ ଯେ ବିହରିବ ମୋହିତ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ନାମ ଯେ ହେବ ଶୀତଳାଇ, ଶୀତଳାଇ ଅଷ୍ଟକକୁ ପଢ଼ିବ ଯେ ନର। ସୁଦୟା କରିବ ତୁମେ ତାକୁ ନିରନ୍ତର, ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ହେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ନୟନ। ଶୀତଳ ନୟନ ବୁଲିବେ ସେ ଯେ ସରବସ୍ଥାନ, ସକଳ ଜୀବନେ ହେବ ତୁମ୍ଭ ଅଧିକାର। ଆଉ କେବଳ ବସିବେ ଯେ ମାନିବେ ନର, ବସନ୍ତ ବଳିନ ହେବ ସେ ରୋଗର ନାମ। ତିନି ଦିନେ ପାଣି ପିଇ ହେବ ଶାନ୍ତି ମନ, ଯାବତ ଶଯ୍ୟାରେ ତୁମ୍ଭ ଥିବ ଅଧିକାର। ନଥିବ ଧାନରେ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ତୁମ୍ଭର, ଯେଣୁ କମଳାଙ୍କ ସେହୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଅଧିକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଛାଡ଼ି ଫାଟିଯିବ, ବାସ କର ଯାଇ ଭୂତ ପିଶାଚଙ୍କ ସଙ୍ଗେ। ପିପଳି ବୃକ୍ଷରେ ସଦା ଥିବ ରାତ୍ର ଭାଗେ, ପଶୁ ବଳି ଦେବେ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଗୋଟି ଘେନି। ଆହାର କରିବ ଭୂତ ପିଶାଚ ଯୋଗୁଣି, ସଂସାରେ ପାଳିବେ ସେହୁ ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ମାନି। ପ୍ରଚଳ ହୋଇବ ନାମ ଚାମୁଣ୍ଡା ଯୋଗୁଣି, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ କାଳୀ ମୁଖ ମେହୁରେଇ। ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଶେ ରଖିଥିବ ନେଇ, ବସନ୍ତ ଯେବଣ ଘରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବ। ଗୃହବାସୀ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ହିଁ ସେବିବ ପୂଜିବ, ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନାଦି ଦେଲେ ଧୂପ ଦୀପମାନ। ବିବିଧ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପଶିବେ ଶରଣ, ଘୃତ ଗନ୍ଧ ବାସ ସେହି ପୁରୁ ହେବ ଦୂର। ସତତ ଥିବ ସେ ପୁରେ ଗନ୍ଧ ଆମିଷର, କଳସ ଉଠାଇ ଦେଇ ଲଣ୍ଡା ସେ ହୋଇବେ। ପୂଜା କରିଣ ତୁମକୁ ଛେନା ପଣା ଦେବେ, କଳସ ତୁମର ଗ୍ରାମ ବାହାରେ ରଖିବେ। ପିପଳି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଯେ ଆସିବେ, ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାର୍ଜନା କରିବେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ପ୍ରୀତି ହେବ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ସେ ନିଚ ଲୋକକୁ, କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ ସେଇ ଘରେ। ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ, ପ୍ରୀତି କରୁଥିବେ ନିଚ ଲୋକ ସଙ୍ଗତରେ। ସାଧୁ ନିନ୍ଦୁ ଥାଏ ପୁଣି ପରଦାର କରେ, ଲିମ୍ବ ବଟ ବେଲ ଧାତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ତୁଳସୀ। ହାଣି ପକାଇବେ ସବୁ ହୋଇ ମନେ ଖୁସି, ଅପର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ପୁଣି ଯେ ନର ହରଇ। ପ୍ରାଣ ଥିବ ପ୍ରାଣୀ ଗତେ ପୁନ ସେ ଛେଦଇ, ମାନିତା ନାରୀ କି ବଳତ୍କାରେ କରେ ରତି। ଯେଉଁ ଜନ ହଜି ଥାଇ ଗାଇ ନ ଖୋଜନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରେ ଏମନ୍ତ ଯେ ଜନ। ବିନା ଅପରାଧେ ଯେହୁ ନିନ୍ଦଇ ସୁଜନ, ବିଶ୍ରମିବ ତୁମ୍ଭେ ସଦା ତାଙ୍କୁ କରି
ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଏବେ କହୁଛି ଆବର ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ ଲିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ ଯେହୁ କରେ ଚୋର ଏ ଅପରାଧ ପରଧନ ତୀର୍ଥ ମାନସରେ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ପ୍ରତି ହୁଅଇ ଯେ କାମଶକ୍ତ ଆମିଷ ଭକ୍ଷଇ ପୁଣି ବାର ଯେ ଆଦିତ୍ୟ କଇଁଥ ଭକ୍ଷଇ ରାତ୍ର କାଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଜିଅନ୍ତା ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଅକାରଣେ ଯେଉଁ ହାଣି ଧାନକୁ ଲୁଚାଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳରେ ପଥରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷକୁ ହାଣି ଦିଏ ଖରେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଜଳରେ ପଶେ ଯେଉଁ ଜନ ନ ଶୁଣି ପୁରାଣ ଯେଉଁ କରଇ ନିନ୍ଦନ ତୁଚ୍ଛ ମଣୁ ଥାଏ ଯେଉଁ ପରମ ବନ୍ଧୁରେ ସୁରାପାନ ମତ ରହେ ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ ଘରେ ଅପୂଜାର ହୋଇ ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବାସ କରେ ସେହି ସ୍ଥାନେ ଉଦ୍ଦଳକ ବାମା ଆଉ ଗୁରୁଜନେ ନିନ୍ଦା ସଦା ମୁଖେ କରୁଥାଏ ଦେବ ସ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱ ସଦା ହରି ନ ଡରାଏ ପ୍ରାଣ ଭୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପଳାଏ ଯେ ଜନ ପକ୍ଷ ଧରି କହୁଥାଏ ହୋଇ ସଭାଜନ ହିଂସା କର ଇଟି ଯେହୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଗଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କି ହରେ ପୁଣି ମୂର୍ଖପଣେ ରମଣ କରଇ ଯେହୁ ଋତୁ ସ୍ନାତା ନାରୀ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ କରଇ ଅପରାଧ କରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେ ହୁଡ଼ି କହି କଥା ହୁଏ ସ୍ନାନ ସାରି ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ନାହିଁ ନିଏ ଅଶୁଦ୍ଧ ବସନ ପିନ୍ଧି ପଶଇ ମନ୍ଦିରେ ଭୋଜନ କରଇ ବସି ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖରେ ଏତେ ସ୍ଥାନେ ତୁମ୍ଭେ ନିତ୍ୟ କରାଇବ ବାସ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଯେ ଥିବେ ତୁମ୍ଭ ପାଶ ରାତ୍ରେ ବାସ କରାଏ ଯାଇ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମୂଳରେ ଖେଳୁଥିବ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ମେଳରେ ରାତ୍ରି କାଳେ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସେ ଯେଉଁ ଜନ ତତ୍କାଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାକୁ କର ଇତ୍ୟଜନ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ନାମେ ମାନିବେ ସଂସାରେ ହିଂସା ଦେଶ ନ କରିବ ମୋର ଭକ୍ତଠାରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କହି ଏତେ ପ୍ରଭୁ ଚଳିଗଲେ କ୍ଷଣକେ ମଧ୍ୟରେ ବଦରିକା ଯେ ମିଳିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କହିଲେ ଶ୍ରୀହରି ଯେମନ୍ତେ ହୋଇଥିଲା କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ କଥା ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୋଷ ପାଇ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲହିଁ ହସି ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନେଲେ କୋଳେ ଟାଣି ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣେ ହରଦାସ ଭଣି ଏମନ୍ତେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ କଥା ହେଲା ସମାପନ ହରି ହରି ବୋଲ ଦିଅ ସାଧୁ ସନ୍ଥ